क्यों होया ऑपरेशन नीला तारा? बहुत बड़ा सवाल है। 37 साल निकल गए है पर यह सवाल अज भी उस तरह पत्थर की तरह मानवता के मथे च वज रहा है। इस सानू सिखां नूं किते ये नहीं अपनापन केंद्र चों दिल्ली तो कदे उन्होंने अपनापन नहीं लग्या। उन्होंने हमेशा लग्या कि असी साडे नाल डिस्क्रिमिनेट हो। वो किड्डी गल सी जिहड़ी अज आपां देख लईए वो चल रहा है। बिल्कुल कोई उत्थे कोई इहो जी गल नहीं। एक रेल गड्डी का नाम गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस रख दिओ जां पंजाबी बोलदे इलाके ते चंडीगढ़ दे दिओ। जिद्दां दलवेग जी ने जिस मुद्दे ते लिया के गल खड़ी की है, पंजाब जिद्दां दीआं घटनावां वधदियां गईयां, जिद्दां दी स्थिति बनी, की लगदा है तुसीं तां बहुत नज़दीक तो देखिया सारा कुछ जो ऑपरेशन नीला तारा वापरिया है, एक सोची समझी साजिशबीन होया सारा कुछ? रतन जी, जो 3 जून ਨੂੰ शाम ਨੂੰ आ के डीसी जलंधर ने मैनू कहा कि सवेरे सर तुसी मीटिंग अटेंड करनी है कोर हैडकुआटर पे। तो मैं क्या मैं क्यों करनी है भाई, मेरा ये काम नहीं है, मेरा तो जुडिशल काम है। वो सारा कुछ मैं जब देख रहा सा तो मैनू महसूस होया कि ये तो एडी वड्डी इतिहासक घटना हो गई है। ਇਹਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ भी हो सकती ने, इंक्वायरीज भी हो सकती ने, तो मैनू भी पूछा जाएगा कि तू भाई 18 दिन की करता रहे जलंधर अमृतसर बैठा। तो वो वास्ते उन्होंने पुरना आया 84 कि मैं जो कुछ देखा अखीं देखा वो बारे कुछ लिखा। 1985 के मैं पहला खरड़ा लिख दिता सी, पर किताब नूं कंप्लीट होने च 36 साल लग गए। की जिहड़ा योजनाबद्ध जो मीटिंगां अटेंड कीतियां तुहानूं लग्या कि बड़ा काफ़ी देर दा सी, जिद्दां तुहानूं किताब लिखण नूं 36 साल लग गए? ये ऑपरेशन जिहड़ा हैगा नीला तारा रातों रात वापरिया कि जां पहले ही योजनाबद्ध सीगा, अचानक साडे सिर नहीं मढ़िया गया? नहीं, वो मैं तुहानूं दसदा कि वो भी डिटेल मैं किताब च दित्ती हुई कनैक्चर है इसे चीज़ दे उत्ते कि की ऑपरेशन ब्लू स्टार पहले उलीकिया गया सी या नहीं, कि की दोनों जरनैल जनरल बराड़ ते जनरल सी दयाल की सिख विरोधी सन। इन्हां दे मैं तर्क नाल जवाब पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू है जिहदे विच उहने दस्सिया कि किवें सडनली उहनूं आर्डर आए कि अमृतसर पहुंचो ते एक्ट करो। नज़रिया दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। सत श्री अकाल। ऑपरेशन नीला तारा अणमनुखी कारा जिसकी चीज सदियां तक भुलाई नहीं जा सकेगी, मानवता के मथे ते बहुत बड़ा कलंक। सिख इतिहास इस गल का गवाह है कि 1746 के लाहौर के गवर्नर ने फौज नूं हुक्म दिता तां कानून के खेतर च 10,000 तो वधेरे सिखां का कतलेआम किया गया। अज तक ही असीं उसनूं छोटे घल्लूघारे वजों याद करते हैं। इस तरीके नाल अहमद शाह अब्दाली ने 1762 दे विच कोपरहीड़ा विखे 30,000 तो वधेरे सिखां नूं घेर के कतलेआम किया। साडी चीज असीं कहने हैं कि सब तो वड्डा घल्लूघारा। इस तो भी वड्डी चीज ठीक 222 साल बाद आजाद भारत कहण नूं अपनी सरकार दरबार साहब ते फौज ने की चढ़ाई किया हमला। इसनूं असीं किहड़े घल्लूघारे दा नां देंगे? आखिर क्यों श्री दरबार साहब ते फौज ने की चढ़ाई? मानवता दा खून डोलण लई कौन ने दोषी? शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव दे शहीदी दिहाड़े ते पुजी लखां संगत दा कसूर की सी? ये सवाल सदियां तक पूछे जाते रहेंगे। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल साडे कदावार सत्कारयोग मेहमान तो हैं नहीं, पर ऑपरेशन नीला तारा की जिहड़ी चीज है उसनूं भी इन्होंने नज़दीक तो देखा है। NS रतन जी ने जलंधर डिवीजन के कमिश्नर रहे उस मौके के उत्ते। पिछले दिनों उन्होंने इस चीज़ के उत्ते एक पुस्तक का रूप देने का उपराला किया
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ IAS ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਲਮੇਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ 73 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾਪਣ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੀ ਦਿਲਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿਲਮੀਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਰਤਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਵੇਗ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਰਤਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੁੜੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 84, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਖ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1970 ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 72 ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 77 ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਰਸੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ 100 ਕਿਤਾਬ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ DC ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। 19 ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਂ ਔਰ 8 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ 18 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਨਾ ਆਇਆ 84 ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਚ 36 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 84 ਇਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਗਈ ਪਬਲਿਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਫॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ
कि ब्लू स्टार के सके तो बाद ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਔਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਵਰਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਨੂਨੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਾਰਾ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਜਰਨੈਲ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਆਲ, ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2018 ਚ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਤਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ? ਕੋਈ ਜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।
लेकिन मैनू पता है कि चक्राते दे विच जिहड़ा कुछ उस वेले चल रहा सीगा और जो इन्हां दी मानसिकता सी जिहड़ियां उस वेले उत्थे फौजां घेरा पा के बैठियां होईयां सन उन्हां तों साफ ज़ाहिर हुंदा सीगा। और जो इस दे कारण असीं उस वेले समझे सन ते अज सानूं समझ आउंदे ने उन्हां सारियां तो साफ ज़ाहिर सी कि ये झगड़ा होना ही होना सी और ये दरबार साहब के उत्ते हमला होना ही होना सी। 1982 दे विच दसंबर च मैनूं किसी ने कहा इलस्ट्रेटेड वीकली वाले ने कि एक आर्टिकल लिख दो इस दे बारे। वो मैं 13 अप्रैल 1983 नूं उस दे विच छपिया। उस दे विच मैं साफ किया सी कि ये जिहड़ा मसला चल रहा है इस दे विच संत जरनैल सिंह की शहीदी तक पहुंचेगा और बड़े बड़े ये होंगे, इन रोकना चाहिए। जगतार सिंह अपना थोड़ा हरनामिया इन किताब लिखी है इन्होंने और उस दे विच उन्होंने जिक्र किया है कि वो भी जानते सन कि वो जिहड़े भी उस वेले इस चीज़ को पढ़ रहे सी, इस मसले को समझ रहे सी, जे इस मसले को अपने मन दे विच वसाउण की गल कर रहे सी, उन्होंने पता है कि ये बहुत देर का उड़ीकिया होया और इस दियां जड़ां जाके जे असीं लभण लगांगे तो सानूं कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच मिल जाणगीआं। जिहड़े उत्थे स्पीचेस होए सी उदों तो लैके 1984 तक बार बार ये इस तरह दीयां सानूं घटनावां दा इस घटना के होने का खदशा और इस दे आउण दे अंदेशे, इस दे सुनेहे सानूं साडे केंद्री लीडरां दी मूँह दे विचों ते बाकी जिहड़े समझदार पत्रकार इतिहास पढ़न लिखण वाले सन उन्हां दे कोलों सानूं मिलदे रहे सी। सो ये कोई शौक नहीं सी, ये आउणा सीगा और ये आया हैगा। तां इस दे विच केंद्री लीडरशिप ते जिहड़ी साडी अपनी लीडरशिप सी इन्हां दोनां दी गाढ़ी मिली भुगत दे नाल आया और इन्हां लोकां ने अपने अपने जिहड़े सियासी मुफाद सन वो देखे। इन्होंने कौम के इतिहास का, सिक्खी के गौरव का, धर्म की आन का इन्होंने कोई फिक्र नहीं सी किसी नूं। इन्होंने सिर्फ ये सी कि सियासी तौर के उत्ते इंदिरा गांधी की डायनेस्टी कायम हो जाएगी और इधरले पासे साडी डायनेस्टी कायम हो जाएगी। इस तो इलावा इन्होंने कुछ नहीं सी इस दे विच लगदा। जी गुरतेज जी, तुसीं अहम इशू ते गल कर रहे हो। मैनूं टैक्नीकल तौर पर मजबूरी है, ब्रेक लैनी पेगी, पर मैं तुहाडे वाल ही आ रहा बाद टैक्नीकल ब्रेक तो बाद। अहम मुद्दा मैं तुहाडे तो सवाल है कि फिर अगे चलांगा। छोटी जी ब्रेक तो बाद इस अहम ते भावुक मुद्दे ते आपां आ रहे हैं वापस। नज़रिए दी डिबेट दर्शकों का स्वागत। गुरतेज जी, ब्रेक तो पहला तुसीं बहुत अहम मुद्दे ते गल कर रहे सी, जिद्दां केंद्र दे तुसीं वरतारे दी गल कीती है। जो अपनी लीडरशिप की गल की है तो साडे दर्शकों की समझ मुताबिक कि तुसीं जिहड़ी उस वेले दी मौजूदा रवायती अकाली लीडरशिप है वो गल कर रहे हो। मैं अगे जाने तो पहले यह सवाल जरूर लेना चाहांगा, तुसीं कोई रवायती लीडरशिप की गल की है, उन्होंने भूमिका तुहानूं उस वेले किहो जी लग गई है? उस वेले की भूमिका नूं जे उस वेले भी समझते तो सानूं शक्की की जापदी सी कि यह कई चीज़ों के उत्ते, जिस तरह पानी के मसले के उत्ते यह सीधा किसी किस्म का नज़रिया नहीं सी बना सके। दूसरिया गल्लां जिहड़ियां सन जरनैल सिंह दे नाल जिहड़ी इन्हां दी लड़ाई सी वो बिल्कुल बेकार सी। जो उन्हां दे बरखलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा सीगा वो महज एक हवा का पहाड़ सी। उस दे विच सारे झूठ बोल के उन्होंने बदनाम किया जा रहा सी। जिहड़े संत जरनैल सिंह जी की कर रहे हैं वो सानूं सारिआं नूं पता सी। एक बारी इसका प्रमाण ये है कि 1984 की 14 अप्रैल नूं मैं संत लौंगोवाल नूं मिलिया लास्ट। संत लौंगोवाल ने मैनूं कहा कि जी ये संतां नूं जाके तुसीं कह दिओ कि अपने हथियारां नूं तेल वगैरह ला लैण। 2 बार कहा। मैं कहा संत जी मैं अजे समझिया नहीं भी तुसीं की कहना चाहुंदे हो। कहंदे हाँ नहीं सॉरी जनवरी की गल है जी, जनवरी 1984 की। बीबी अमरजीत कौर जिहड़े जिउंदे उन्होंने नाल बैठे सी उस वेले
मैं क्या जी तुसीं की कह रहे हो? कहते मैं कह रहा कि ये जिन्ने भी असीं कारनामे कीते है, कतल कीते है, ये सारे साडे बंदियां ने कीते है, बब्बरां ने कीते है। और ये संत खामखा दा क्रेडिट लई जांदे है। हुण दरबार साहब ते हमला होना है और उस दे विच इन्हां ने भज जाना इत्थों। इन्हां दे हथियार चलने नहीं, ये कदे चले नहीं हैं, जर लगी पई है। इसलिए मैं कह रहा कि इन्होंने कहो तेल ला लें। और फिर बड़े संत मुस्कड़ियां हसे ते बीबी अमरजीत कौर कोले बैठी सी। इसने मैनू कहा कि भाजी इन्होंने संत जी ठीक कह रहे हैं, ये जेडे सारे काम किए हैं साडे बब्बरां ने किए हैं। और उस वेले जेडे वड्डे वड्डे बब्बर सन वो संत लौंगोवाल दी दरवाजे दे उत्ते मैं उन्होंने पहला अंदर वड़न तो पहला मिल के आया सी। सारे उत्ते बैठे सन उन्हों की हिफाजत वास्ते। ते ये सारी जिहड़ी सी ये साजिश केंद्र दे नाल मिल के मिले बिना नहीं सी हो सकती। उस तो बाद मैनू संत सिंह तेग जिहड़ा कि उत्थे एक दिन मौजूद सी, उसने जो कन्वर्सेशन इंदिरा गांधी दे नाल संत हरचंद सिंह दा ते जथेदार टोड़े दा सुनिया, उस दे बारे मैनू बयान दे के गए, रिकॉर्ड करवा के गए। मेरे को लिखती तौर पर इतने पिया, वो छाप भी दिता सी। नारायण सिंह की एक पत्रिका चलती सी, छप गया सी। उसकी टेप रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। यानी कि उन्होंने कहा कि वो बीबी नूं कह रहे सन कि तुसीं आके अपना कार्रवाई करो, ये साध साडे काबू नहीं आउंदा और इसनूं सीधा करना जायज़ है, ये है वो है। सो इस दे उत्तों तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो। इस संबंधी होर हज़ारां किस्म के प्रमाण अपने सारे मेरे को बथेरे आएंगे। मेहरबानी, थैंक यू गुरतेज जी। फिर मैं वापस आवांगा तुहाडे वाल। दलमेक सिंह जी, इस मामले ते आपां गल कर रहे हैं। मेरी जानकारी मुताबक जदों ये मंदभागियां घटनावां वापरियां, फौज ने चढ़ाई की, उस वेले तुसीं दरबार साहब कंपलैक्स के अंदर सी। किहो जिहा माहौल सी? अक्सर कहा जाता है कि खाड़कुओं ने पहला गोली चलाउण की पहल की, तुसीं क्योंकि अंदर सी, चश्मदीद गवाह हो, तुसीं किवें देखिया उस स्थिति नूं? सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहना, रतन साहब ने जिवें जिक्र किया कि मैं 3 तरीक नूं अमृतसर आया। मैं असी उत्थे पहले ही सी। मेरी उम्र उदों 28 साल की सी। मैं श्रोमणी कमेटी च नौकरी करता सी। ते वैसे मैं रतन साहब नूं याद करावां कि मैं जदों 78 च एमएआ सी लुधियाने, मैं इन्हां नूं ये डीसी सन, मैं इन्हां नूं मिलण गया सी। बसां दी साडी प्रॉब्लम सी कॉलेज दी, ते मैं उत्थे ही सी। असी दोपहरे लंच सी। एक्चुअली थोड़ा बहुत तां उत्थे रहिंदे सी कि जिस तरह हरबंद आदमी संतां दे कोल जां बब्बरां कोल सारे सन, ते सामने CRP दे नाके उपर सारियां बिल्डिंगां ते सन, बैंक ते सन, स्कूल ते सन, जिधर भी उच्ची बिल्डिंग सी उहदे ते CRP दा नाका सी। ते दोपहर दा 1 वजिया सी तकरीबन जी। 1 बजे लंच होया ते असी लंच च बाहर खाना खान गए हैं। ते शर्मे ढाबे तो थोड़ा जिहा नाल एक ढाबा सी, गुरु नानक ढाबा। असी उत्थे दोपहर दी रोटी खा रहे हैं ते असी 4 ते जदों असी खा रहे हैं तो उत्थों एक गली जिहड़ी वो कॉलेज कोलों सीधी जाती है, जिहड़ी लंगर नूं जाती है, जिथे कॉलेज भी बनया होया, रतन साहब जानते हैं, इन्हां दा शहर है। उत्थों सब तो पहला शुरुआत उत्थों हुई है गोली की। ते जदों गोली चलनी शुरू हुई तो असी खाना खांदे सी ते तंदूर अंदर ही सी। ते थोड़ी देर बाद उन्हें कहा भी मैं तंदूर सिट के वो बंदा बंद करके चला गया। असी गर्मी करके असी हौली हौली वो तंदूर वाला चकटर उहदा ते बाहर निकल के जिहड़ी अपनी सराह नूं सड़क आउंदी है उदों तो जाण लगे। तो जदों असी जा रहे सी, कुदरती गल है कि साडी उम्र भी यंग सी, अजे जो 26, 27, 28 साल दे सी, भज्जे जांदे सी। तो इधरों CRP दा नाका सी, PNB शायद वो बैंक है उहदे ते उन्होंने गोलियां चलाइयां ते असी भज्जे जांदे सी। जिहड़े उत्थे पालकियां बनाउंदे सी वो 2 बंदे जिन्हां दियां दुकानां सी, जिथे अजकल वो डेरे के उपर इन्होंने कईयां ने भाई मनजीत सिंह ने ते राम सिंह ने उत्ते होटल बनाते ने, उत्थे हेठां
ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਸਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹ CRP ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਤੇ ਬੱਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਥ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਾਈਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਖੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅਜੇ ਸਹਿਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਬੰਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ 2-4 ਬੰਦੂਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਉਹ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੀਏ ਤਰੀਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਈਏ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
कोई अंदर ना निकलन दिता किसी ने, रतन साहब ना कोई अंदर आया। ईवन उस दिन की गल मेरे ये भी याद है कि दरबार साहब दे दुध नहीं आया। साडे नाल दे दो औखे सी कि सानूं तां चाह नहीं मिली, असीं लैटरिन कित्थों जाना है। असीं सारी दिहाड़ी इनफॉर्मेशन ऑफिस च उत्थे एक फ्रिज च शकैश की बोतल पई सी, असीं सारी दिहाड़ी उहदे नाल कड्ढी। पर जरूर सी 2 तरीक नूं रात नूं इंदिरा गांधी 2 तरीक नूं रात नूं इंदिरा गांधी 9 वजे बोली है। असी क्वार्टर ते बाबा टल कोल इनफॉर्मेशन ऑफिसर का क्वार्टर सी, ओहदे च बैठ के वो सुनिया उसका लैक्चर। उन्हें बिल्कुल किते ये शब्द कि फौज एंटर होवेगी, बिल्कुल भी अज भी किते ना किते गवर्नमेंट को तो रिकॉर्ड होएगा, बिल्कुल ये जिक्र नहीं सी। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं नहीं, मैं होर भी दसदा, मेरे सका मासी का मुंडा फौज चो भगौड़ा होकर जेल कट के आया। इन्होंने 1 तरीक नूं ये कहते ने बराड़ साहब, मैं उन्होंने सारी किताब पढ़ी है, वो कह के जी मैनू पता लग्या मैं तो मनीले जाना सी, मैनू चंडी मंदिर बुला लिया। मैनू एक गल दसो भी चंडी मंदिर वाली यूनिट जी सिख यूनिट सी उत्थे पठानकोट सिख यूनिट सी, उन्होंने 1 तरीक नूं डिसआर्म किवें कर लिया, ओहदी सारे हथियार रखा के गार्ड किवें बदलती। थैंक यू बहुत बड़े सवाल जी जी, बहुत बड़े सवाल, बहुत ही हृदय विलूमणियां गल्लां बोल दिया 2 तरीक जी, जो प्रधानमंत्री 2 तरीक नूं बोल दिया, एटलीस्ट वो करना चाहिए। कल गुरपुरब मैं संगतां नूं बेनती कर दिया कि सानूं ये जरूरी आ जां जो भी करना कहना है। ओके पर थैंक यू हुंदा ना कि असीं निकल यस जी जी, बहुत कुछ वापरिया, बहुत कुछ मंदभागा वापरिया दलमेग जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रतन जी कहन सवाल जिहड़ा हैगा समय के लिहाज नाल मैं इस करके दलमेग जी नूं कह रहा सी कि मैं तुहाडे वल सवाल लेना है। सवाल इस करके है मैं कि तुसीं किस तरीक नूं दरबार साहब च गए ते उत्थे किहो जिहा माहौल उत्थे दरबार साहब दे अंदर जाके तुसीं देखिया, किदां दीयां परिस्थितियां सी? नहीं, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा करैक्ट कर दियां, मैं 3 तरीक नूं दरबार साहब दे अंदर नहीं गया। मैं 3 तरीक तो लैके 7 तरीक तक जलंधर सां। मैं 8 तरीक नूं 7 तो बाद की गल है, 7 तो बाद की गल, हाँ जदों ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने कर लिया, सारा कुछ वापर गया। उस तो बाद जो राष्ट्रपति आए, दूजे लोग आए कि मैं 8 तरीक पहले सवेरे राष्ट्रपति के आने तो पहले गए सां, चीफ सैकटरी मैं डीसी अमृतसर ते होर ऑफिसर उत्थे जिसमें जाके असीं दर्शनी इधर घंटे घर चौंक तक पहुंच के देखा। इट वॉज ए हॉरिबल सीन, हॉरिबल कि जिस तरह लाशां नूं चुक के लिया रहे सन, जिस तरह ट्रालियां दे विच उन्हां नूं सुट रहे सन, जिस तरह एक दे उत्ते दूजी चढ़ी हुई सी, जिस तरह कुत्ते मर जाते ने उहदा वांगू किसी की लत्त आकड़ी पई सी, किसी की बांह आकड़ी पई सी, किसी का मूँह खुला होया सी। इट वॉज ए वेरी हॉरिबल। पहली बारी देखा कि इस तरह भी बंदे की दुर्गति हो सकती है। खैर, और मैं जी एक दो गल्लां करैक्ट करनियां चाहुंदा। एक तो जी चित्कार जिहड़े है चक्राता की मिथ, ये बारे मैं गल करनी चाहुंदा। बहुत कही गई है कि चक्राता नहीं हो रही सी, टाइमिंग हो रहा सी, वो हो रहा। पहली गल जी सो कॉल यूनिट चक्राते गई सी, वो तो ऑपरेशन ब्लू स्टार च आई हो नहीं, वह तो कोई रोल ही नहीं वो। दूजी गल GVS सिद्धू एडिशनल सैकटरी जोड़ा कि राज सन रिटायर हुए, उन्होंने 2-3 महीने पहले किताब आई है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जिहदे कि उन्हें राह के पक्ष तो और अपने इंटैलीजेंस के पक्ष तो हर चीज़ डिटेल दसी। और वो पढ़ के देख, वो कहना की कोई गल ही नहीं हैगी, किते लैन देन ही नहीं। ठीक है, पहलियां कुछ चीफ ऑफ स्टाफ नाल मीटिंगां होईयां, सब कुछ होया, वो होए। तो एक तो ये गल मैं कहना। दूजी तो मैं दसना कि गोली 3 तरीक को शुरू हुई, ठीक है ने साफ है, 3 तरीक को गोलीबारी शुरू हुई। और सरदार पंधेर गुरदयाल सिंह पंधेर जो DGP DIG सी BSF का, वो मेरा बैचमेट है, इकट्ठियां ट्रेनिंग ਲਈ इकट्ठे ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਤਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ कि दरबार की परिक्रमा च जिहड़ा भी बंदा हथियार लैके तुरदा जिस गोली मार। सो 3 तरीक को गोलीबारी शुरू हुई
पर शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ CRP ਵੱਲੋਂ ਵੀ, BSF ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ, ਪੈਦਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ CO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਬਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਾਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਡਾਕਾਂ ਭੇਜਣ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ CO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਂ, ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ DC ਸੀ, ਤੇ ਕਮਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ CO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟੇ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਟਰਬਲ, ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ 2 ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਲੋੜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਲਮੇਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਲੂੰਦਰੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ? ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ? ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ
कि जिस तरह गांधी प्रोपेगेंडा साडे बरखलाफ कर रहा सी विक्टिम है और ये ਜਿਹੜਾ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये साडा खात्मा करना चाहते हैं, एनाइलेशन साडा करना चाहते हैं। और चिट्ठी सरदार पटेल की कोरस्पोंडेंस दे विच मौजूद है और ये सारी लड़ी उत्थों चलती है और इत्थे आके भी उन्होंने यही निशाना सी। इस दे विच साडे बहुत सारे लीडर उन्होंने नाल मिल गए ते कुछ जिहड़े रह गए उन्होंने जो हशर होया साडे सामने। थैंक यू गुरतेज जी। दलमेक जी तुसीं अपना कोई कमेंट देना चाहुंदे हो? समा नहीं आपां जरूर संखेप च। दलमेक जी। हाँ, मैं रतन जी की गल नूं वड्डिया करदा, जिवें कहंदे आ कि वो कामरेडी नूं छड्ड के अपने अपनी गल सिख बन गया, हिंदू बन गया। होया बिल्कुल सही कि कांग्रेस नूं ये बहुत वड्डा बाद च ये ब्लू स्टार करके 404 सीटां उन्होंने लईआं। सानू कुट के बहुत गिणती खुश हुई ते 404 सीटां लईआं। सिर्फ बीजेपी नूं उदों 2 मिलियां। दसंबर च इलैक्शन हुई। ये पिछे की सी ये देख लेना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ कि अज भी असीं देख रहे हैं घट गिणती ना की हो रहा, क्यों पिछे कौन लाभ हुंदा है। उदों दसंबर च इलैक्शन हुई सी 84 च ते 404 सीटां कांग्रेस नूं मिलियां सी ते हुण किसे नूं 300 मिल गई। उन्हें किहनूं कुटिया ये देख लो, बाकी दा फिर ठीक है। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तिना मेहमानों का, रतन जी, गुरतेज जी, दलमेक सिंह का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। ऐसा मुद्दा मैं कहांगा कि साडे मेहमानों ने एक चश्मदीद गवाह के तौर पर ऑपरेशन नीला तारा सदियां पर इसकी चीज मानवता महसूस होंदी रहेगी और उन्होंने साडे दर्शकों के अगे नवाना जिहा उपराला किया सच की पेशकारी का। यह भी सच है कि इस गैर मानवी अवतारे नाल जुड़े जिहड़े बहुत सारे सवाल है वो सदियां तक इंज ही उठते रहेंगे, क्योंकि समयां दे जिहड़े हुक्मरान है किस बेशर्मी दे नाल सत्ता हासिल करने की मानता रोड़ सकते हैं। शायद इस तो शर्मिंदगी वाली मिसाल कोई हो नहीं सकती। इन्हां मुद्दों ते आउण लई मैं अपने तिन्हां मेहमानों का तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ मुड़ धन्नवादी हां ते तुहाडे कोल भी लवांगा इजाजत। सत श्री अकाल। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।